मुबारक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गज़वात व द सराया व सलसला, यानी द अल्लाह पे लार के द सहाबा किरामो बेमिसाला कुर्बानी और सरफरोशी और द अल्लाह जल्ल शानहू प मोहब्बत की कुर्बानी वर्कवल। कल च द जहाद हुक्म नाजिल शो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद और क़िताल शुरू को और अतराफ और जवानिबो ते लश्करुन उलेगल। कम जिहाद के ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस पखपल शरीक शवे वी हागे ता गज़वा वई, और पकमो के ची खपल नई शरीक शवे सहाबा किराम लेगली हागे ता सरिया और बास वई। बास द गज़वात तैदाद सुमर दे और द सराया व तैदाद सुमर दे। द तारीख़ आइम्मा मशहूर मुवर्रिखीन मूसा इब्न उक़बा रहमहुल्लाह, मुहम्मद इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह, वाक़िदी रहमहुल्लाह, इब्न साद रहमहुल्लाह, इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, अल्लामा दिमियाती रहमहुल्लाह दोई वई चे हागा गज़वात चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पके शरीक शवे द हागे शमेरा वईश दे। सईद इब्न al-मुसय्यब रहमहुल्लाह वई चिना द गज़वात शमेरा सरीरिश दा, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह वई चिना द गज़वात शमेरा यविश दा, और द ज़ैद इब्न अरक़म द रिवायत न मालूमेगी ची द गज़वात तैदाद 19 दे। अल्लामा सुहैली रहमहुल्लाह वई दी आइमा व रुवात द हादिसो प तैदाद की इख्तिलाफ वले रागले वह वजह द इख्तिलाफ दादा कल बाज़ गज़वात नज़दी नज़दी ज़माना की शवी या यौ सफ़र के दो गज़वात शवी दी, न बाज़ मुवर्रिखीन और रुवात दा दो गणली दी न द हागी पनेस तैदाद ज़्याद शवे, और बाज़ यौ सफ़र न दा दो गज़वात यौ गणली न तैदाद कम शवे दे। सराया यानी हगा द मुजाहिदीन डली ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द काफिरान द ताक़ुब द पारा ले गले वे द हागी तैदाद सुमर दे। द सराया व प तैदाद क्यों द कशान द मुवर्रिखीन इख्तिलाफ थे। इब्न साद रहमहुल्लाह न सलवेख मरवीदी द आगा पर रिवायत के सलवेख रागली ची सलवेख दी। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह न 15 दीर्श मनकूल दी ची सराया 15 दीर्श दी। मुहम्मद इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह न दा मरवी दी ची द सराया व तैदाद 8 दीर्श दे, और वाक़िदी वई द सराया व तैदाद सलवेख दे, और द इब्नुल जौज़ी न मनकुल दी ची द सराया व तैदाद 55 दे। बहर तकदीर द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गज़वात व तैदाद वईश और द सराया व तैदाद 55 मनकुल दे। अवलनई सरिया यानी द मुजाहिदीन हगा डला चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द काफिरान द ताक़ुब द पारा ले गले वा हगा द हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरिया वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोलो नौड़ान दे द हिजरत ना वो म्याश्ती रुस्ता रमज़ानुल मुबारक की या रबीउल अव्वल की
د 13 مهاجرینو ډله د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ سیف البحر علاقې طرف ته روانه کړه چې د قریشو 300 کسانو قافله را روانه ده د ابوجهل په سرکردګۍ کې د شام نه را روان دي او واپس مکې مکرمې ته ځي چې هغوی له لاره ونیسئ په دې ډله کې ټول مهاجرین صحابه کرامو انصارو نه پکې یو کس هم نه و کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سیف البحر ته ورسېده او فریقین دواړه ډلې مخامخ شوي او د جنگ د پاره صفونه قائم شو نو یو جوهني شخصیت هغه د دې په مینس کې راغی او صلح وکړه جنگ بند شو بغیر د جنگ نه دواړه ډلې خپل طرف ته را روانې شوې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته را واپس شو جنگ ونه شو دا اوله سریه وه دویمه سریه د عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ دا د هجرت نه 8 میاشتې وروسته د هجرت په اول کال شوال په میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو 8 کسو یا د 15 کسو ډله د عبیده ابن الحارث په مشرۍ کې رابغ طرف ته روان کړه په دې سریه کې هم د انصارو صحابهو نه یو تن هم نو کله چې هلته ورسېدل د قریشو 200 کسانو قافله د هغې سره مخامخ شو لیکن د جنگ موقع رانغله جنگ ونه شو صرف سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو غشه د کافرانو طرف ته گزار دا اولنې غشه او په اسلام کې چې د کافرانو طرف ته گزار شوی اولنې غشه چې د کافرو طرف ته چا گزار کړی و هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سفیان ابن حرب یا اکرمه ابن ابی جهل یا مکرز ابن حافظ د دې جماعت مشري کوله د قریش درېمه سریه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا د هجرت په اول کال د ذوالقعدې په میاشت کې د 20 مهاجرینو پیاده ډله وه د سعد ابن ابي وقاص په مشرۍ دا د جحفې سره نږدې یو علاقه ده هغې طرف ته ولېږل دی به د ورځې پټ په یو ځای کې ناستو او د شپې به تلل مزل به یې کو کم منزل مقصود ته چې ورسېده د دې ته پته ولګېده چې د قریشو کومه قافله را روانه وه هغه مکې مکرمې ته رسېدلي دي نو دوی واپس مدینې منورې ته راغلل د واقدي او د محمد ابن سعد په نس دا درې واړه سریې د هجرت په اول کال باندې روانې شوي دي او محمد ابن اسحاق وایي چې دا درې واړې سریې د هجرت په 2م کال باندې د ابوا د غزوې نه وروسته روانې شوي دي بهر تقدیر د دې سریو نه وروسته او یا مخکې اوله غزوه چې کومه شوې ده هغې ته غزوه ابوا وایي ابوا په فتحې د حمزې سره او په سکون د با سره دا یو کلی دی د دې او د جحفې په منځ کې د مدینې منورې د طرفه 30 میله فاصله ده دا اولنۍ غزوه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کې بنفس نفیس تشریف فرماو
او غزوه تبوک اخری غزا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې بنفس نفیس په خپل تشریف فرماو. د سفر د میاشتې په ابتدا کې د هجرت په 2م کال 80 مهاجرین چې په هغې کې یو انصاري هم نه و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره واخیستل او د قریشو قافله په هغې باندې د حملې کولو په نیت ابوا مقام طرف ته روان شو. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې خپل جانشین مقرر کړ. په دې غزوه کې جنډه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په لاس کې وه چې کله ابوا مقام ته ورسېدل د قریشو قافله وتلې وه او د بنو زمره قبیلې سردار مخشی ابن عمر سره صلح وشو، واپس راغله. د صلح شرایط دا چې بنو زمره قبیله به د مسلمانانو سره جنگ نه کوي او نه به د مسلمانانو د دشمن مدد کوي او نه به مسلمانانو سره کله دوکه کوي او په وخت ضرورت به د مسلمانانو مدد هم کوي. دې غزوې ته غزوه ودان هم وایي. ابوا او ودان دوه ځایونه دي چې نږدې نږدې دي، صرف دواړو په منځ کې 6 میله فاصله ده. د دې غزوې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم 15 ورځې وروسته بغیر د جنگ نه مدینه منورې ته واپس شو. دې سفر کې د جنگ موقع میلاو نه شوه، جنگ ونه شو د کافرانو سره. دویم غزوه بوات، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې د قریش یوه تجارتي قافله مکې طرف ته روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې 2 هجری یا ربیع الثانی په میاشت کې د 200 کسانو په ملګرتیا کې د قریشو د دغه قافلې د تعقب دپاره بوات مقام طرف ته روان شو. او صاحب ابن عثمان ابن مزعون چې د سابقین او اولینو او د مهاجرینو حبشو د جملې نه و، هغه د مدینه منورې حاکم جوړ کو او خپل جانشین. قریشو په دې قافله کې د 1000 نه زیات اوښانو او امیه ابن خلف او 100 د قریشو کسان پکې وو. بوات مقام ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېده، پته ولګېدله چې قافله وتلې ده د دې ځای نه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د جنگ نه مدینه منورې ته را واپس شو. د دې پسې بیا غزوه عشیره او نور غزوات